Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Welcome everybody from today's online class. This is Mahfuza Akhtar, Senior Lecturer of English, Kushtia City College, Kushtia. My dear beloved, lovely and cute students of SSC 9-10, my dear learners, how are you? I think all of you are fine, hale and hearty, by the grace of Allah, and I am also fine by the grace of Allah. My dear learners, you know, last classes we discussed narration part 1. We discussed some rules and regulations of narrations. You know, narration is a very much important part, not only for SSC students but also for HSC students. But my dear learners, today's class is for SSC students but benefited all kinds of learners, actually SSC and HSC, all type of students will be benefited. So my dear learners, I think you will attentionally watch the class. I think you will be benefited, and your active participation always encourages me a lot. If you have any problems, please comment me. Okay, so my dear learners, now I am going to the board. Actually, please look at the board and you see that in these classes you will know about person. Today I will discuss about how to change person in narration. It's the big and most important part in our narration. Okay, so narration করতে গেলে আমাদের যে বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে পারসনটা কিভাবে চেঞ্জ করতে হয়, how to changes the person. It is very much important and we have to realize and you have to memorize it. এখানে আমি একটি ছক এঁকেছি এবং এই ছক অনুযায়ী আমরা, if you follow the classes, my dear learners, all students will be benefited, and those who are attending the competitive exams, they will also be benefited. University admission test, okay, medical, dental, BCS, any types of students will be benefited. Okay, so my dear learners, let us discuss how to change person in narration. Okay, if you have any problems, please comment me. Okay, তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবে। তো আসো, নাও উই সি দ্য বোর্ড, প্লিজ লুক অ্যাট দ্য বোর্ড। এখানে খেয়াল করো হাউ টু চেঞ্জ পারসন ইন ন্যারেশন। আমরা জানি যে পারসনস আর অফ 3 টাইপস, ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন অ্যান্ড থার্ড পারসন। ওকে, অ্যান্ড ইউ নো I have taken classes on about pronoun সম্পর্কে আমরা একটি ক্লাস নিয়েছি। In my YouTube channels you will see those classes, you will get the classes of about pronoun. তোমরা যদি প্রোনাউনের ক্লাসটা একটু দেখে নাও তাহলে ন্যারেশনের এটা বুঝতে আরও বেশি সুবিধা হবে। ওকে, তারপরেও আমি এখানে কিছুটা রুলসগুলো, এখানে পার্সনগুলো কিভাবে আসে এবং ক্লারিফাই দ্য প্রোনাউন্স, এখানে প্রোনাউন সম্পর্কেও কিছুটা ডিসকাস এখানে করব। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে খেয়াল করো যে পারসন, অ্যাকর্ডিং টু দ্য পারসন, অ্যাকচুয়ালি ইউ নো যে ন্যারেশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে 5 থিংস উই হ্যাভ টু বি নোটেড, 5 থিংস উই হ্যাভ টু রিমেম্বার। এখানে আমরা খেয়াল করি যে সাবজেক্টিভ, অবজেক্টিভ, পসেসিভ, রিফ্লেক্সিভ অ্যান্ড ডাবল পসেসিভ, এই যে 5টি বিষয়, এই প্রোনাউনের যে 5টি বিষয়, যেমন সাবজেক্টিভ কেস, অবজেক্টিভ কেস, পসেসিভ কেস, রিফ্লেক্সিভ এবং ডাবল পসেসিভ, দিস থিংস আর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এই 5টি বিষয় আমরা সাধারণত অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে আমরা শিখেছি, টিচাররাও আমরা অনেক সময় পড়াতে যেয়ে শুধুমাত্র উই অলওয়েজ ডিসকাস অন দিস 3 কেসেস, সাবজেক্টিভ কেস, অবজেক্টিভ কেস অ্যান্ড পসেসিভ কেস। বাট মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, you have to keep in mind that if you want to change the narrations, you have to know reflexive and double possessive, এবং এগুলো সম্পর্কেও জানা দরকার, কারণ ন্যারেশনের মধ্যে সবগুলো বিষয় থেকেই কিন্তু রুলস দেওয়া থাকে। এখানে পারসন চেঞ্জের ক্ষেত্রে পসেসিভ কেস থাকতে পারে বা রিফ্লেক্সিভ থাকতে পারে, বা ইট উড বি ডাবল পসেসিভ, অবজেক্টিভ, ওকে, সাবজেক্টিভ, এগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, নাও লুক অ্যাট দ্য বোর্ড। এখানে আমরা খেয়াল করছি ফার্স্ট পারসন, আই, মি। এখানে খেয়াল করি সাবজেক্টিভ, অবজেক্টিভ, পসেসিভ, রিফ্লেক্সিভ অ্যান্ড ডাবল পসেসিভ। অ্যাট ফার্স্ট তোমাকে যেটা করতে হবে যে এই যে 5টি টেবিলের এই যে
চারটা আছে এবং 5টি বিষয়, প্রোনাউনের যে 5টি বিষয় বা কেস সম্পর্কে আমরা যে বিষয়গুলো এখানে এই বিষয়গুলো ভালো করে আমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট পারসন, আমরা জানি যে আই উই ইজ আ ফার্স্ট পারসন। সেক্ষেত্রে এই 5টি সাবজেক্টিভ, অবজেক্টিভ, পসেসিভ 5টি ফর্ম আমাদেরকে ভালোভাবে মুখস্থ রাখতে হবে। তাহলে আমরা এভাবে মুখস্থ করব, আই, মি, মাই, মাইন, মাইসেলফ। ওকে, আই, মি, মাই, মাইসেলফ, মাইন। তার মানে সাবজেক্টিভ হচ্ছে আই, অবজেক্টিভ হচ্ছে মি, পসেসিভ হচ্ছে মাই, রিফ্লেক্সিভ হচ্ছে মাইসেলফ অ্যান্ড ডাবল পসেসিভ উড বি মাইন। আমরা যখন ন্যারেশন চেঞ্জ করব, কোনটা কোন ফর্মে চেঞ্জ করব এটা কিন্তু আমরা জানি না। যখন তখন যে কোনো ফর্ম চেঞ্জ করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা অনেকেই রিফ্লেক্সিভ এবং ডাবল পসেসিভ এই দুইটা বিষয় নিয়ে খুব একটা চিন্তা করি না, কিন্তু এই বিষয়টাও চিন্তা করতে হবে। ওকে, এবার আসি সেকেন্ড, উই থাকলে কি হবে? যেমন উই থাকলে আস, অবজেক্টিভ পসেসিভ কেস হচ্ছে পিসি বা পসেসিভ কেস আওয়ার, আর রিফ্লেক্সিভ হচ্ছে আওয়ার সেলফ এবং ডাবল পসেসিভ হচ্ছে আওয়ার্স। তাহলে মুখস্থ হবে হচ্ছে উই, আস, আওয়ার সেলফ, আওয়ার্স। এভাবে আমরা মুখস্থ করব। ওকে, উই হ্যাভ টু মেমোরাইজ। সেকেন্ড পারসনে ইউ অবজেক্টিভ কেস এবং সাবজেক্টিভ কেস হচ্ছে সেম, এবং পসেসিভ কেস হচ্ছে ইয়োর, অ্যান্ড রিফ্লেক্সিভ হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার আছে ইউ এর ক্ষেত্রে দুইটা বিষয়, সেটা হচ্ছে যে সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে ইয়োর সেলফ অ্যান্ড রিফ্লেক্সিভের ক্ষেত্রে প্লুরাল হচ্ছে ইয়োর সেলফস। ওকে, অ্যান্ড ডাবল পসেসিভ উড বি ইয়োর্স। মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইউ হ্যাভ টু ক্লিয়ার। থার্ড পারসনের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে হি, শি অ্যান্ড দে, অল দিস আর থার্ড পারসন। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি হি, হিম, হিজ, হিমসেলফ, হিজ। ওকে, হি, হিম এভাবে মুখস্থ করবো। শি, হার, হারসেলফ, হার্স এভাবে। দে, দেম, দেয়ার, দেমসেলফ, দেয়ার্স। ওকে, মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, এটাকে তোমাদেরকে একদম চার্টগুলো মুখস্থ রাখতে হবে। তাহলে যেখান থেকে এই ন্যারেশন দিক, আমরা যখন ন্যারেশনের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ন্যারেশন হচ্ছে দুই ধরনের, ডিরেক্ট স্পিচ অ্যান্ড ইনডিরেক্ট স্পিচ। সেখানে দুইটি পার্ট থাকে, একটা ইনভার্টেড যুক্ত অংশ, কমাযুক্ত অংশ, আর ইনভার্টেড কমার বাইরের একটা অংশ। আমরা জানি যে গত ক্লাসে আই হ্যাভ ক্লারিফাইড দ্য বেসিক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অফ ন্যারেশন। সেখানে আমরা ফার্স্টের যে অংশ সেটাকে বলছি রিপোর্টিং স্পিচ এবং পরের অংশটাকে বলছি রিপোর্টেড স্পিচ। তো রিপোর্টেড স্পিচ সাধারণত আমরা জানি যে রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট বা অবজেক্টগুলো চেঞ্জ, রিপোর্টেড যে স্পিচ সেখানে কিন্তু সাবজেক্টটা চেঞ্জ হয়ে থাকে। তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তো এখানে আমাদের প্রথমে যে বিষয়টা এখানে একটু খেয়াল করো, ফার্স্ট পারসন সবসময় সাবজেক্টকে ফলো করে অ্যান্ড সেকেন্ড পারসন সবসময় অবজেক্টকে ফলো করে, এবং থার্ড পারসন নো। এখানে নো বলতে থার্ড পারসন কোনো চেঞ্জ হয় না। তো এখানে আমরা খেয়াল করি যে পারসন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ, যে আমরা জানি যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে অংশটা থাকে, অর্থাৎ ফার্স্ট পারসন হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে যে যেটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে পারসনটা থাকে, ইনভার্টেড কমার মধ্যে যদি ফার্স্ট পারসন থাকে সেক্ষেত্রে ফার্স্ট পারসনকে চেঞ্জ করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট অফ দি রিপোর্টিং স্পিচ। রিপোর্টিং স্পিচের সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাকে ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে সাবজেক্ট সেটাকে ফার্স্ট পারসনকে চেঞ্জ করতে হবে। আর যদি আমরা জানি যে ইনভার্টেড কমার ভিতরে যদি আমরা জানি সেকেন্ড পারসন থাকে, ইনভার্টেড কমার মধ্যে যদি সেকেন্ড পারসন থাকে সাবজেক্ট হিসাবে, সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্ট অনুযায়ী আমরা সাধারণত চেঞ্জ করব, এবং থার্ড পারসন থাকলে কোনো চেঞ্জ হবে না। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যে রিপোর্টিং স্পিচ হলে সেটা হবে না। এবং আমরা জানি যে সবসময় ন্যারেশনের ক্ষেত্রে এই রুলসগুলোই আমরা সবচেয়ে বেশি ফলো করব। ওকে, তাহলে এখানে একটু ক্লারিফাই করি। যেমন আমরা 1, 2 যদি এইভাবে একটু সংক্ষেপে মনে রাখতে চাই, 1, 2, 3 SON, এতটুকু মনে রাখলে চলে যে ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন। ফার্স্ট পারসনটা চেঞ্জ হবে সাবজেক্ট অনুযায়ী, সেকেন্ড পারসন অবজেক্ট অনুযায়ী, রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্ট অনুযায়ী, এবং থার্ড পারসন নো চেঞ্জ। ওকে, থার্ড পারসনের কোনো চেঞ্জ নেই। তাহলে এই যে ছোট্ট একটা টুটকা, এটা তোমরা মনে রাখতে পারো SON। ওকে, এতটুকু মনে রাখলে আমার মনে হয় যে কিভাবে চেঞ্জ হবে, যে ফার্স্ট পারসন সাবজেক্ট অনুযায়ী,
মানে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পার্সনটা সাবজেক্ট অনুযায়ী, রিপোর্টিং স্পিচের সাবজেক্ট অনুযায়ী, এবং সেকেন্ড পার্সনের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে যখন হচ্ছে সেকেন্ড পার্সনটা রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে সাবজেক্ট হিসাবে থাকবে, সেক্ষেত্রে রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্ট অনুযায়ী সেকেন্ড পার্সন, রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পার্সন যেটা থাকবে সেটা চেঞ্জ হবে। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড অ্যাবাউট পার্সন, দেন উইল কাম টু দ্য এক্সাম্পলস। আমরা এখন আসো এক্সাম্পলের মধ্যে, এবং এক্সাম্পলগুলো দেখলে আমরা সাধারণত বুঝতে পারবো যে আসলে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি বিষয়গুলো খেয়াল করি, তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো এখানে আরেকটি বিষয় বলে রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে যে সেকেন্ড পার্সনের ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখেছি যে সেকেন্ড পার্সন ইউর, এখানে সাবজেক্টিভ কেস এবং অবজেক্টিভ কেস, এটার মধ্যে কোনো ভিন্নতা দেখতে পাচ্ছি না। সাবজেক্টিভ কেস এবং অবজেক্টিভ কেস হচ্ছে সেম। সেক্ষেত্রে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমাদের এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে সাবজেক্টিভ কেস কখন হবে, অর্থাৎ ভার্বের আগে ইউ থাকলে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট, এবং ভার্বের পরে ইউ থাকলে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট। ভার্বের আগে থাকলে সাবজেক্ট, ইউ থাকলে সাবজেক্টিভ কেস, আর ভার্বের পরে থাকলে সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভ কেস। যেমন আমরা একটি এক্সাম্পল দিতে পারি যে হচ্ছে আই লাভ ইউ। এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ভার্বের পরে সাবজেক্ট আছে, সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ কেস, ওকে। এবং যদি এভাবে লিখি ইউ লাভ মি, সেক্ষেত্রে ইউ হচ্ছে সাবজেক্টিভ কেস, ওকে। আর আরেকটি বিষয় যে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমরা সাবজেক্টিভ কেস, অবজেক্টিভ কেস, পসেসিভ কেস এবং রিফ্লেক্সিভ কেসগুলো করার সময় এটা হচ্ছে 1, ইট ইজ 2, ইট ইজ 3, রিফ্লেক্সিভ ইজ 4 অ্যান্ড ডাবল পসেসিভ ইজ 5। তাহলে যখন আমরা চেঞ্জ করব, দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট পার্সন যদি সাবজেক্ট অনুযায়ী এখানে চেঞ্জ হতে গেলে আমাদেরকে 2 থাকলে 2কেই চেঞ্জ করতে হবে, শুধুমাত্র পার্সন অনুযায়ী চেঞ্জ হবে, কিন্তু 2 থাকলে 2 চেঞ্জ করতে হবে, 3 থাকলে 3 চেঞ্জ করতে হবে, বা 4 থাকলে 4 চেঞ্জ করতে হবে, 5 থাকলে 5 চেঞ্জ করতে হবে, মানে চেঞ্জটা একই রকম হবে, ওকে। এটা আমি এক্সাম্পলের মাধ্যমে একটু দেখাতে চাচ্ছি। আসো আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কিভাবে আমরা পার্সন চেঞ্জ করি সেই বিষয়টাই আমরা একটু দেখব। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইজ কল স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমি সেন্টেন্স সম্পর্কে আলোচনা করেছি যে সেন্টেন্সেস আর অফ 5 কাইন্ডস: অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অবজেক্টিভ, এক্সক্লেমেটরি, ওকে। তো এখানে আমরা টুডে আই উইল গিভ ইউ এক্সাম্পল অফ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, যেটাকে বলা হয় বিবৃতিমূলক বাক্য, স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স বলা হয় বা বিবৃতিমূলক। আমরা জানি যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সেস আর অফ 2 কাইন্ডস: অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড নেগেটিভ সেন্টেন্স, ওকে। তো এখানে আমরা আসি যে আমরা যদি কোনো এক্সাম্পল দিই, সেক্ষেত্রে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের একটি এক্সাম্পল, যেমন আমি এখানে দিচ্ছি, হি সেড টু মি মাই হোমওয়ার্ক is better than yours, okay. This is the sentence. আমরা জানি যে this is the assertive sentence. এই এতটুকু অংশ এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, this is verb, and এটা হচ্ছে অবজেক্ট। মাই ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা একটু খেয়াল করো, গত ক্লাসে যেটা আমি বলেছি যে এই যে পুরো অংশটা, এটাকে বলে হচ্ছে রিপোর্টিং স্পেস। এই অংশটাকে অনেকে আমরা রিপোর্টিং ভার্ব বলি, কিন্তু না, এটাকে বলা হয় রিপোর্টিং স্পেস পুরো অংশটা। কিন্তু এখানে রিপোর্টিং ভার্ব হচ্ছে সেইড, এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে হি, মি হচ্ছে অবজেক্ট। সেন্টেন্স ন্যারেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট এই বিষয়টা একটু ক্লারিফাই করা খুব দরকার। তাহলে এখানে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে হি, অবজেক্ট হচ্ছে মি। রিপোর্টিং স্পিচের সাবজেক্ট হচ্ছে হি, অবজেক্ট হচ্ছে মি। এবং এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ইনভার্টেড কমা আটকানো যে অংশটা, সে অংশের মধ্যে মাই হচ্ছে সাবজেক্ট, ওকে, এবং অবজেক্ট হচ্ছে ইয়োর্স। এখানে আমরা মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে মনে রাখা দরকার যে
বক্তার বক্তব্যটা সবসময় ইনভার্টেড কমা বা ডাবল কোটেশন দিয়ে আটকানো থাকে, অর্থাৎ স্পিচ ইজ অন দি ইনভার্টেড কমা, মানে স্পিচ ইজ উইদিন দ্য ইনভার্টেড কমা উইথ ডাবল কোটেশন। ডাবল কোটেশনের মধ্যে কিন্তু হচ্ছে বক্তার বক্তব্যটাকে মানে ডাবল কোটেশনের মধ্যে রাখা হয়, কিন্তু এখানে উই ক্যান চেঞ্জ দ্য বক্তা, মানে বক্তাকে আমরা চেঞ্জ করব না, সেক্ষেত্রে আমরা পার্সনকে চেঞ্জ করব, বক্তাকে চেঞ্জ করব না, আমরা এখানে পার্সনকে চেঞ্জ করব। অ্যান্ড উই হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য ভার্বকে চেঞ্জ করব। যেমন ভার্বের ক্ষেত্রে আমি পরবর্তী ক্লাসে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব, তবে এখন যেটা যে ভার্ব প্রেজেন্ট টেন্সে থাকলে পাস্ট টেন্স করতে হয় চেঞ্জ করলে, এবং মাঝখানে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করার সময় দ্যাট বসে, তবে আমেরিকান ইংলিশে অ্যাসার্টিভ আমেরিকান যারা ওরা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স চেঞ্জের সময় ন্যারেশন করার ক্ষেত্রে দ্যাট বসায় না। সেক্ষেত্রে তোমরা মনে করতে পারো দ্যাট নেই কেন, এই বিষয়টা এখানে কোনো ডাউট থাকার কথা না, আসলে দ্যাট ওরা বসায় না, কিন্তু আমরা আমাদের দেশে আমরা এইভাবে করে থাকি, দ্যাট বসিয়ে থাকি, না থাকলেও সমস্যা নেই, তারপর আমরা দ্যাট দিয়ে করব। ওকে, তাহলে এবার আসি মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে খেয়াল করো যে রিপোর্টিং স্পিচ, তাহলে এখানে আমরা সেইড টুকে টোল্ড বানাবো, তাহলে হি টোল্ড মি, ওকে, হি টোল্ড মি দ্যাট, ইনভার্টেড কমাটাকে আমরা উঠিয়ে দিলাম। এখন আমরা খেয়াল করব যে এখানে মাই কোন পার্সনে কয় নম্বর আছে, 1 2 3 4 5, আমরা 5টি ফর্ম জেনেছি, সেক্ষেত্রে সাবজেক্টিভ, অবজেক্টিভ, পসেসিভ, রিফ্লেক্সিভ এবং ডাবল পসেসিভ। তাহলে মাইটা হচ্ছে কোন ফর্মে আছে, এটা 3 নম্বর ফর্মে আছে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে খেয়াল করো মাই হচ্ছে 3 নম্বর ফর্মে আছে। তাহলে আমরা এখানে যেহেতু ইনভার্টেড কমার মধ্যে সাবজেক্টের ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে সাবজেক্ট, সেই সাবজেক্টটা সবসময় ফার্স্ট পারসন থাকলে আমরা জানি যে আই, মি, মাই, এখানে মাই হচ্ছে পসেসিভ কেস, তাহলে ইনভার্টেড কমার মধ্যে এটা কাকে ফলো করবে, ফার্স্ট পারসন কাকে ফলো করবে, আমরা জানি যে সাবজেক্টকে ফলো করবে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি, কিন্তু আমাদেরকে এই হিকে বানাতে হবে 3 নম্বর ফর্ম, তাহলে হির হচ্ছে 3 নম্বর ফর্ম কি হবে মাই ডিয়ার লার্নার্স, হির 3 নম্বর ফর্ম হচ্ছে হিজ, ওকে। তাহলে এখানে আমরা মাইকে আমরা তাহলে হিজ বানাবো, তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে হিজ। আমরা এখানে যে ফর্ম পাবো, যেহেতু মাইটা 3 নম্বর ফর্মে আছে, যখন আমরা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করব ঠিক একই ফর্ম আমরা ওইভাবে চেঞ্জ করব। ফার্স্ট পারসন যখন চেঞ্জ হয়ে সাবজেক্ট অনুযায়ী, এখানে ফার্স্ট পারসনকে চেঞ্জ করলে সাবজেক্ট অনুযায়ী হির হচ্ছে 3 নম্বর ফর্ম বা পসেসিভ ফর্ম হচ্ছে হি, হিম অ্যান্ড হিজ। হি হচ্ছে সাবজেক্টিভ, হিম হচ্ছে অবজেক্টিভ এবং হিজ হচ্ছে পসেসিভ, তাহলে হিজ। এবার আমরা আসি হিজ হোমওয়ার্ক ওয়াজ বেটার। My dear learners, if you have any problems, please comment me, okay? He told me that his homework was better than. এবার আমরা আসি, এখানে আছে yours, yours-টা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, কিন্তু এখানে মাই ডিয়ার লার্নার্স এটা কয় নম্বর ফর্মে আছে, yours-টা হচ্ছে এখানে 5 নম্বর ফর্মে আছে। খেয়াল করো yours, এই যে এখানে দেখো yours ডাবল পসেসিভ আছে, সেক্ষেত্রে ডাবল পসেসিভ অনুযায়ী তাহলে ইয়োর্স আছে, সেক্ষেত্রে সেকেন্ড পারসন কি অনুযায়ী চেঞ্জ হয়, অবজেক্ট অনুযায়ী। তাহলে এখানে অবজেক্ট আছে মি, রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্ট হচ্ছে মি, তাহলে মিটাকে যদি 5 নম্বর ফর্মে নিই তাহলে কি হচ্ছে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই, মি, মাইসেলফ, মাইন, তাহলে এখানে হবে ডাবল পসেসিভ হচ্ছে মাইন, তাহলে দেন মাইন, এখানে মাইন হবে। তার মানে এটা হচ্ছে 5 নম্বর ফর্মে আছে। ইয়োর্সটা যেহেতু 5 নম্বর ফর্মে আছে, সেহেতু আমাকে যখন এটাকে ফার্স্ট পারসনে চেঞ্জ করতে হবে, অর্থাৎ অবজেক্ট অনুযায়ী হবে। সেকেন্ড পারসনটা সবসময় অবজেক্টকে ফলো করে, রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্ট অনুযায়ী সেকেন্ড পারসনটা রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্ট অনুযায়ী বসে। তাহলে মি যেহেতু ফার্স্ট পারসন আছে, তাহলে আমাকে এখান থেকে ডাবল পসেসিভ 5 নম্বর ফর্মে আছে ডাবল পসেসিভ, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে বসাবো মাইন, ওকে। My dear learners, are you clear? I think you are clear. You have got the clear conscious idea. Another example, আমি আরেকটি এক্সাম্পলে যাচ্ছি, and by this example it would be clear, okay? My dear learners, এবার খেয়াল করো, এবার আসছি যে he told you
I need your help. Okay, I need your help. এখানে ডাবল কোটেশন বা ইনভার্টেড কমা, এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ আর এটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ। এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট রিপোর্ট, এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব আর এটা হচ্ছে অবজেক্ট। রিপোর্টিং স্পিচের এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, এটা রিপোর্টিং ভার্ব, এটা অবজেক্ট। তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি, ইউ হচ্ছে অবজেক্ট। অ্যাকর্ডিং টু দিস সাবজেক্ট অবজেক্ট অনুযায়ী আমাদেরকে পার্সন চেঞ্জ করতে হবে। এবার আমরা আসি যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে কোন অংশটা আছে এবং সাবজেক্ট হিসাবে আছে আই। ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব? তাহলে এটা যখন এটা হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশন, ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। তাহলে ইনডিরেক্ট করতে গেলে আমরা কিভাবে করব? হি টোল্ড ইউ দ্যাট, যেহেতু ইটস আ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সেক্ষেত্রে আমরা দ্যাট ইউজ করব, দ্যাট। এবার আসি ফার্স্ট পারসন অ্যাকর্ডিং, মানে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন কাকে ফলো করবে? সাবজেক্টকে ফলো করবে। ফার্স্ট পারসন সাবজেক্ট অনুযায়ী বসবে, সেক্ষেত্রে আমরা আসছি হি। তাহলে এটা যেহেতু নাম্বার ওয়ানে আছে, সাবজেক্টিভ কেসে আছে, তার মানে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান, সেক্ষেত্রে হি সবসময় ওয়ান, এটা ওয়ান। তাহলে হিটা ওয়ান, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে হি বসাবো। তারপরে এখানে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে পাস্ট টেন্স হবে হি নিডেড ইয়োর। এখানে খেয়াল করো ইয়োর, ইয়োর মাই ডিয়ার লার্নার্স এটা কোন ফর্মে আছে? এটা কোন ফর্মে আছে? এটা হচ্ছে 3 নম্বর ফর্মে আছে, এটা নাম্বার 3-তে আছে। নাম্বার 3-তে কি আছে? পসেসিভ। মাই ডিয়ার লার্নার্স ইয়োর হচ্ছে পসেসিভ। তাহলে সেকেন্ড পারসন কাকে ফলো করছে? ইউকে ফলো করছে। তাহলে এখানে আর চেঞ্জের দরকার নাই, সেক্ষেত্রে আমরা ইউই বসাবো, ইয়োর হেল্প। ওকে, কিন্তু মাই ডিয়ার লার্নার্স আরেকটু বিষয়টা খেয়াল করো যে এখানে যদি হচ্ছে ইয়োর না থেকে হি টোল্ড হিম, এখানে রিপোর্টিং ভার্বটা অবজেক্টটা যদি আমি এখানে চেঞ্জ করে দিই তাহলে কিন্তু একটু অন্যরকম হবে। এখানে আমি যদি হি দিই, হি টোল্ড হিম কমা ইনভার্টেড কমা, তখন কিন্তু এখানে এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। তখন কিভাবে হবে একটু খেয়াল করো যে হি টোল্ড হিম, তারপরে কি হবে? দ্যাট হি, সাবজেক্ট অবশ্যই ফার্স্ট পারসনকে ফলো করবে, সাবজেক্টকে ফলো করবে ফার্স্ট পারসন। হি নিডেড ইয়োর, এখানে ইয়োর হেল্প, আই নিড ইয়োর হেল্প, এখানে ইয়োর আছে। তাহলে এখানে ইয়োরটা আছে, সেক্ষেত্রে এই ইয়োরটা তখন কাকে ফলো করবে? এই হিমকে ফলো করবে। তাহলে এটা 3 নম্বর ফর্মে আছে। তাহলে হি থার্ড পারসনের পসেসিভ ফর্ম কোনটা? তার মানে 3 নম্বরে আছে পসেসিভ, নাম্বার 1-এ আছে সাবজেক্টিভ, নাম্বার 2-তে আছে অবজেক্টিভ, নাম্বার 3-তে আছে পসেসিভ, নাম্বার 4-এ আছে রিফ্লেক্সিভ, অ্যান্ড নাম্বার 5-এ আছে ডাবল পসেসিভ। কিন্তু এখানে খেয়াল করছি যে আমরা এখানে 3 নম্বর ফর্মে আছে। তাহলে যেহেতু আমরা এখানে ইউটা সেকেন্ড পারসন, সেক্ষেত্রে এটা অবজেক্টকে ফলো করছে, অর্থাৎ হিমকে ফলো করছে, এটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচের অবজেক্ট। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে মাই ডিয়ার লার্নার্স হিজ, এখানে হিজ হবে কেন? কারণ হচ্ছে এটা পসেসিভ, হির পসেসিভ ফর্ম হচ্ছে হি হিম হিজ, হি হিম হিজ। ওকে, তাহলে হিজ হেল্প। ওকে, so my dear learners, I think you have got the clear conscious idea about narrations, and I think you have understood, actually you know that more you practice and the more you learn, and you know that more you forget. যত শিখবে ততই, মানে যত প্র্যাকটিস করবে ততই শিখবে, আবার তুমি ভুলেও যাবে। বাট ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ কনসিয়াস, ইউ হ্যাভ টু বি কনসিয়াস অ্যাবাউট ইট। তোমাকে ন্যারেশন চেঞ্জের ক্ষেত্রে সবসময় তোমাকে কনসিয়াস থাকতে হবে, রুলসগুলো বারবার পড়তে হবে, এবং ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ এই চার্ট, ইউ হ্যাভ টু টোটালি মেমোরাইজ দিস চার্ট 1 2 3 4 5 5 ফর্ম তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে, এবং এই 5 ফর্ম মুখস্থ রাখলে যেখান থেকে ন্যারেশন আসুক it would be very much easier for you to self narration very clearly. Okay, so my dear learners, thank you for being staying with me. The guardian teachers who are watching my classes, thank you so much, my dear learners. That's all for today. Asha korchi next class I will take another rules and regulations of narration part 3.
And not tomorrow, next time I will conduct classes on about narrations and other rules and regulations. Till then, Allah Hafiz, সবাই ভালো থাকো, be safe and sound. Thank you so much. Assalamu alaikum. That's all for today.